સ્વાગત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 11 ફિઝિક્સમાં આપણે થર્મોડાયનેમિક્સમાં આજે આપણે પાર્ટ નંબર 3 જોવાનો છે। આપણે ગઈકાલે તાપમાન નામની ભૌતિક રાશિ છે, નવી ભૌતિક રાશિ સાબિત થઈ આપણે, અને થર્મોડાયનેમિક્સનો શૂન્ય ક્રમનો નિયમ જોયો હે ને। તો પછી આપણે આગળ આજે વાત કરીએ એ તંત્રની આંતરિક ઉર્જાની વાત કરીએ। નવો પ્રશ્ન છે મિત્રો, તંત્રની આંતરિક ઉર્જા વિશે આજે વાત કરવી છે। तो जो नाम उपरथी थोड़ीक आपने ख्याल पड़ी जाए, जो तंत्र शब्द है मित्रों आपणे समझी गया छीए कि जे पदार्थनो आपणे अभ्यास करवो छे ने तंत्र कहीए छीए अने बाकीना भागने शुं करीए छीए, परिसर करीए छीए। पछी अहींया आंतरिक ऊर्जानी वात करी छे अने नाम उपर थोड़ोक आवी जाए कि आंतरिक ऊर्जा एटले पदार्थनी केवी ऊर्जा, अंदरनी ऊर्जा हशे, कंईक एवी आपणने आइडिया आवी छे। आंतरिक ऊर्जा एटले पदार्थनी अंदर रहेली ऊर्जा, पण अंदर रहेली ऊर्जा तो घणी बधी अंदर ऊर्जा होय पदार्थनी अंदर। तो कई ऊर्जा, तो कि मित्रों कोईपण पदार्थ होय जेने आपणे तंत्र तरीके अभ्यास करवो छे, आ पदार्थनी अंदर रहेला जे आ अणुओ छे, तो आ पदार्थनी अंदर रहेला अणुनी गति ऊर्जा वत्ता स्थिति ऊर्जा है ने। तो जो आपने खबर है कि अणु होय एनी पासे गति ऊर्जा रहेली होय, एनी पासे स्थिति ऊर्जा रहेली होय, तो आ बधी ऊर्जानो सरवाळो करो तो आ बने शुं कहेवाय, पदार्थनी आंतरिक ऊर्जा कहेवाय। शुं कहेवाय, पदार्थनी आंतरिक ऊर्जा। खूब ज ध्यान राखजो मित्रों, सिंपल छे। आंतरिक ऊर्जा एटले शुं थाय, तो कि पदार्थनी अंदर रहेली गति ऊर्जा होय, स्थिति ऊर्जा होय। तो कि सर हजी वधारानी घणी बधी ऊर्जा होय, अणुओ कंपन करता होय पोताना स्थान उपर, तो पछी कंपन ऊर्जा होय। तो आ बधी ऊर्जा छे अणु पासे रहेली बधी ऊर्जा छे शेमां आवे मित्रों, आंतरिक ऊर्जानी अंदर आवे। शेमां आवे, आंतरिक ऊर्जानी आवे। पण मित्रों घणा बधा किस्साओ एवा छे थर्मोडायनेमिक्समां जेमां आपणे आ स्थिति ऊर्जा छे, कंपन ऊर्जा छे, आ बधी ऊर्जाओ छे मित्रों आपणे निग्लेक्ट करीए छीए। त्यारे आंतरिक ऊर्जा बराबर याद राखवानुं मित्रों, आंतरिक ऊर्जा बराबर पदार्थनी कोईपण जग्याए आंतरिक ऊर्जानी वात करे तो आपणे शुं लेवानुं छे, पदार्थनी गति ऊर्जा। अणुनी, पदार्थनी मतलब अणुनी गति ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा मतलब अणुनी गति ऊर्जा। आवे आ बधी ऊर्जानो समावेश थाय मित्रों, पण घणा बधा किस्साओमां आ स्थिति ऊर्जा अने कंपन ऊर्जाओ छे मित्रों ए अवगणवामां आवे, त्यारे मित्रों आंतरिक ऊर्जा बराबर शुं लेवामां आवे, अणुनी गति ऊर्जानो अभ्यास करवामां आवे। आम मित्रों आंतरिक ऊर्जा ए छे थर्मोडायनेमिक्सनी केवी छे, स्थूल भौतिक राशि छे। केवी छे, स्थूल भौतिक राशि। पहेला पण आपणे कीधुं हतुं के थर्मोडायनेमिक्स थी स्थूल वस्तु वारे काम पूरुं पाडे छे, ए सूक्ष्म वस्तु वारे कांई लेवा देवा छे नहीं। तो आंतरिक ऊर्जा छे मित्रों ए स्थूल भौतिक राशि साथे संकळायेली छे। अने बीजुं के आंतरिक ऊर्जा कई कई बाबतो पर आधार राखे, तो के मित्रों आंतरिक ऊर्जा छे आंतरिक ऊर्जा छे ए पदार्थनी अवस्था पर आधार राखे छे। पदार्थनी अवस्था पर आधार राखे छे, मतलब कि जे ते समये धारो के आ पदार्थ हतो मित्रों एना अणु हता, अने आ समये धारो के अत्यारनी परिस्थिति छे अने मारे आनुं शुं मापवुं छे, आंतरिक ऊर्जा मापवुं छे, तो आनी गति ऊर्जा मापी लीधी, स्थिति ऊर्जा मापी लीधी, कंपन ऊर्जा मापी लीधी, तो मने आनी आंतरिक ऊर्जा मळी गई छे। परंतु आ स्थिति जे अत्यारे छे, अत्यारे धारो के एनुं दबाण P छे, एनुं कद V छे, आ पदार्थनुं तापमान T छे, तो आ स्थिति छे धारो के दबाण P, V अने T, आ स्थिति केवी रीते प्राप्त थई छे, दबाण केवी रीते आव्युं छे, एने तापमान केवी रीते मळ्युं छे, एनी हारे कांई लेवा देवा नथी। आंतरिक ऊर्जानी हारे कांई लेवा देवा नथी, पदार्थनी अवस्था पर आधार राखे छे। आ अवस्था केवी रीते प्राप्त थई, अवस्था छे ए केवी रीते प्राप्त थई एना पर आधार राखतुं नथी, एना पर आधार राखती नथी। आंतरिक ऊर्जा कोना पर आधार राखे, जे ते समये पदार्थनी अवस्था कई छे एना उपर आंतरिक ऊर्जा छे ए आधार राखे छे। बीजुं धारो के आपणे एक टेक्स्ट बुकमां छे मित्रों एक आकृति दोरीने एक्जाम्पल आप्युं छे। धारो के हूँ दोरुं छुं के आ बे पदार्थ दोरुं छुं है ने, आ धारो के पदार्थनी अंदर रहेला अणुओ छे अने आ ए ज पदार्थ छे, परंतु बंनेमां फरक एटलो छे के आखुं तंत्र जे छे ए तंत्रने धारो के हूँ V वेगथी गति करावुं छे ने आ तंत्र मारुं स्थिर छे। जो मित्रों बे तंत्र छे, आ तंत्रने मैं स्थिर राख्युं छे अने
એક બીજું તંત્ર છે ને વી વેગથી ગતિ કરાવું છું, તો પ્રશ્ન આપણને એવો થાય તો કે પદાર્થની આંતરિક ઉર્જામાં કઈ કઈ વસ્તુનો સમાવેશ કરવો? તો કે પદાર્થની મિત્રો આંતરિક ઉર્જામાં છે એ પદાર્થની અંદરની ઉર્જા મતલબ અણુની ઉર્જા લેવાની છે. અણુની ઉર્જા મતલબ અણુ છે એ ગતિ ઉર્જા ધરાવતો હોય, અણુ પાસે સ્થિતિ ઉર્જા હોય, પછી અણુ પાસે કઈ ઉર્જા હતી હમણાં વાત કરી હતી, અણુ પાસે કંપન ઉર્જા હોય, પછી બીજું અણુ છે પોતાના સ્થાન ઉપર ગોળ ફરતા હોય તો એની પાસે ચક્રીય ઉર્જા હોય. તો આ બધી ઉર્જાનો સમાવેશ શેમાં થાય છે? પદાર્થની આંતરિક ઉર્જામાં સમાવેશ થાય છે. પરંતુ અહીં તંત્ર ગતિ કરે છે, વિવેગથી તંત્ર ગતિ કરે છે, એનો સમાવેશ મિત્રો આંતરિક ઉર્જામાં થશે નહીં, કારણ કે આ તંત્ર વિવેગથી ગતિ કરે છે એ તો બાહ્ય વેગ છે, અંદર અણુનો વેગ નથી. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, આંતરિક ઉર્જામાં છે મિત્રો એ તંત્રનો વેગ સમાવેશ કરવાનો નથી. ઓકે, તો આ રીતે મિત્રો આપણે બે બોક્સ લઈ અને એમાં આપણે એક્ઝામ્પલ બુકમાં આપેલું છે, જેમાં આપણે એ દર્શાવવા માગે છે કે આપણે બહારનું ધારો કે આની ઉપર તમે કોઈક ધક્કો મારો છો, વેગ મળે છે, એનો બળ લગાડો છો, એ આંતરિક ઉર્જામાં સમાવેશ થતો નથી, હે ને? એનો સમાવેશ છે આંતરિક ઉર્જામાં થતો નથી. હવે બીજું આંતરિક ઉર્જાની વાત કરી છે તો આંતરિક ઉર્જા સાથે બીજી વાત કરી લઈએ. કોઈ મને કહે કે મારે પદાર્થની આંતરિક ઉર્જા બદલવી છે તો કઈ કઈ રીતે બદલી શકાય? તો કે હમણાં મેં વાત કરી હતી પદાર્થની આંતરિક ઉર્જા એટલે બીજું કાંઈ નહીં, શું લેવાની? ગતિ ઉર્જા વત્તા સ્થિતિ ઉર્જા. તો આ કોની ગતિ ઉર્જા છે? તો કે અણુની ગતિ ઉર્જા. અને કોઈ પણ પદાર્થની મારે આંતરિક ઉર્જા બદલવી છે, હે ને? આંતરિક ઉર્જા બદલવા માટે શું કરવું પડે? તો કે અણુની ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાને એમાં ફેરફાર કરવો પડે. તો એના માટે આપણે એક પ્રયોગ લઈએ કે ધારો કે મારી પાસે આ પાત્ર હતું, આ એક પાત્ર છે, પાત્રની અંદર મિત્રો આપણે એક વાયુ ભરેલો છે, આ વાયુના અણુઓ છે, રેડી ને? આ બધા વાયુના અણુઓ છે અને મારે આની આંતરિક ઉર્જા ધારો કે કોઈ સમયે છે અને મારે બદલવી છે આંતરિક ઉર્જા. તો આંતરિક ઉર્જા બદલવા માટે હું શું કરી શકું? એના માટે આપણને એક આકૃતિ આપી છે ટેક્સ્ટ બુકમાં મિત્રો, હે ને? આકૃતિ આપી છે. હવે ધારો કે આને હું છે એની ઉપર પિસ્ટન ફિટ કરી દઉં છું, આ પાત્ર ઉપર શું કરી દઉં છું? પિસ્ટન છે એ પિસ્ટન ફિટ કરી દઉં છું. આ પિસ્ટન ફિટ કરી દીધો છે આપણે, હે ને? પિસ્ટન ફિટ કરી દીધો છે. હવે મિત્રો આની મારે પદાર્થની આંતરિક ઉર્જા બદલવી તો શું કરું? તો કે નીચેથી હું ધારો કે બર્નર દ્વારા છે આને હું ફ્લેમ દ્વારા આને પદાર્થને પાત્રને ગરમ કરું, મતલબ શું આપું છું? હું પદાર્થને ઉષ્મા ઉર્જા આપું છું. અને પદાર્થને ઉષ્મા ઉર્જા આપું એટલે શું થાય? તો કે આ અણુ છે એની ગતિ ઉર્જામાં વધારો થાય. શું થાય અણુની? કારણ કે નીચેથી ઉષ્મા આપું છું, એને ઉર્જા આપું છું, ઉર્જા જાય છે ક્યાં? તો કે ઉર્જા છે અણુ પોતાની ગતિ ઉર્જામાં વધારો કરે છે. શું કરે છે? ગતિ ઉર્જામાં વધારો કરે છે. અને ગતિ ઉર્જામાં વધારો કરીને શું કામ કરે છે? તો કે ગતિ ઉર્જામાં વધારો થાય તો શું થાય મિત્રો? તો કે આપ જે પિસ્ટન છે ને શું લાગશે? ઉપર ધક્કો લાગશે, કારણ કે પાત્ર છે હવે એને ઉર્જા મેળવે છે, ગતિ ઉર્જા મેળવે છે, અને ગતિ ઉર્જા વધારે એટલે એને ગતિ કરવા માટે વધારે સ્થાનની જરૂર પડે, એટલા માટે આ પિસ્ટન ઉપર તરફ ધક્કો લગાવશે. અને પિસ્ટનને શું કરશે? ઉપર તરફ ધક્કો લગાવશે. અને ઉપર તરફ ધક્કો લગાવે એટલે શું થયું? કાર્ય થયું. શું કર્યું? કાર્ય થયું. તો પદાર્થની આપણે આંતરિક ઉર્જામાં વધારો કર્યો, એને આંતરિક ઉર્જામાં આપણે વધારો કર્યો તો શું થયું? પદાર્થની આંતરિક ઉર્જામાં વધારો કરવાથી અહીંયા કાર્યમાં પણ ફેરફાર થયો, પિસ્ટનની ઉપર ધક્કો લાગે છે. મતલબ કે બે કામ થયું, બે કાર્ય થયું. અહીં આપણે જે પદાર્થની ઉષ્મા ઉર્જા આપી, હે ને? પદાર્થને જે ઉષ્મા ઉર્જા આપી, ઉષ્મા ઉર્જાને ધારો કે હું ક્યુ કહી દઉં, તો આ ઉષ્મા ઉર્જાનું શેમાં રૂપાંતર થયું? તો કે આ એક તો આની ગતિ ઉર્જામાં વધારો થયો. ઉષ્મા ઉર્જાના કારણે શું થયું? આની ગતિ ઉર્જામાં વધારો થયો, હે ને? એટલે મતલબ આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થયો. આંતરિક ઉર્જાને ધારો કે હું યુ કહી દઉં, આંતરિક ઉર્જાને શું કહી દઉં? યુ કહી દઉં. તો ઉષ્મા આપી, ઉષ્મા આપવાના કારણે આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થયો, અને બીજું અમુક ઉષ્માનું શેમાં રૂપાંતર થયું? કાર્યમાં રૂપાંતર થયું. શેમાં રૂપાંતર થયું? કાર્યમાં રૂપાંતર થયું. તો આના પરથી જ મિત્રો આપણે કોન્સેપ્ટ આવે છે કે પદાર્થની થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ, હે ને? તો થર્મોડાયનેમિક્સનો મિત્રો જો યાદ રાખજો, થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ, થર્મોડાયનેમિક્સનો
આપણે શૂન્યક્રમનો નિયમ તો જોઈ લીધો, હવે થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ જોઈએ. તો પ્રથમ નિયમ મિત્રો આપણને આ જ કહે છે કે તમે પદાર્થને જે ઉષ્મા ઉર્જા આપો છો, હે ને, ઉષ્મા ઉર્જા ધારો કે મેં ડેલ્ટા ક્યુ જેટલી આપી છે, તો ઉષ્મા ઉર્જાનું શેમાં રૂપાંતર થાય છે? તો કે પદાર્થની આંતરિક ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય છે, વત્તા અમુક ઉર્જાનું શેમાં રૂપાંતર થાય છે? કાર્યમાં રૂપાંતર થાય છે. તો વત્તા શું આવશે? ડેલ્ટા ડબલ્યુ જેટલું કાર્ય થયું. તો આને મિત્રો આ જે સૂત્ર મળે છે એને શું કહેવાય છે? થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ. ડેલ્ટા ક્યુ શું છે? તો કે આપણે ઉષ્મા આપી એ કોના દ્વારા આપી? વાતાવરણમાંથી. વાતાવરણ એટલે આને આપણે તંત્ર છે, તંત્ર સિવાયનો ભાગને શું કહેવાય? પરિસર કહેવાય. તો કે પરિસર દ્વારા આપવામાં આવેલ ઉષ્મા એટલે આપણે ડેલ્ટા ક્યુ કીધું છે. ડેલ્ટા યુ એટલે શું છે? તો કે આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર છે. ડેલ્ટા યુ એટલે આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર, હે ને. ડેલ્ટા યુ એટલે શું છે? તો કે ડેલ્ટા યુ એટલે આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર. અને બીજી વાત કરીએ તો અહીં ડેલ્ટા ડબલ્યુ શું છે? તો ડેલ્ટા ડબલ્યુ એટલે શું થયું? તો કે તંત્ર દ્વારા પરિસર પર થતું કાર્ય. જો મિત્રો અહીંયા યાદ રાખજો, આ શબ્દ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહીંયા ડેલ્ટા ડબલ્યુ એટલે કાર્ય થયું છે, રેડી ને? કાર્ય કોના દ્વારા થયું છે? તો કે તંત્ર દ્વારા પરિસર પર. મતલબ આ તંત્ર હતું, તંત્રએ કાર્ય કર્યું કોના ઉપર? પરિસર ઉપર. મતલબ પરિસરમાં આને પિસ્ટનને ધક્કો મારે છે. પિસ્ટન શું છે? પરિસર છે. કારણ કે પિસ્ટનનો તો આપણે અભ્યાસ નથી કરવો. અભ્યાસ કોનો કરવો છે? આ પાત્રમાં જે વાયુ ભર્યો છે એનો અભ્યાસ કરવો છે, હે ને? તો આ પિસ્ટન શું છે? પરિસર છે. તો આને ધક્કો માર્યો, પરિસર પર કાર્ય કર્યું. કોણે કાર્ય કર્યું? તો કે આ તંત્રએ. તો તંત્ર દ્વારા પરિસર પર થતું કાર્ય, હે ને? તંત્ર દ્વારા પરિસર પર થતું કાર્ય, હે ને? તો આ રીતે. તો મિત્રો આપણને સૂત્ર તો મળી ગયું છે. ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા ડબલ્યુ. હવે આની ઉપરથી મિત્રો વધારે વાત કરીએ. આ સૂત્રની બીજી સ્વરૂપે પણ લખી શકાય. આ સમીકરણ છે મિત્રો, એના માટે ધારો કે આપણે આંતરિક ઉર્જાની ગણતરી કરવી છે, તો ડેલ્ટા ક્યુ એમનમ અને આ ડેલ્ટા ડબલ્યુ આ બાજુ આવી જાય તો માઇનસ ડેલ્ટા ડબલ્યુ બરાબર ડેલ્ટા યુ. તો આ રીતે મિત્રો આપણે આંતરિક ઉર્જા પણ મળી જાય. બીજું મિત્રો આમાં સરસ મજાની બાબત છે, એક શીખવા જેવી એવી છે. ધારો કે મારી પાસે આ તંત્ર હતું, હે ને? આ તંત્રની ધારો કે શરૂઆતની અવસ્થા છે, ધારો કે એનું દબાણ છે P1 હતું. દબાણ શું હતું? P1 હતું. અને એનું કદ શું હતું? V1 હતું. હવે આ તંત્રને છે આ પ્રારંભિક અવસ્થા છે. શું છે? પ્રારંભિક અવસ્થા છે. અને ધારો કે અંતિમ અવસ્થા, આ તંત્રના મારે દબાણમાં ફેરફાર કરવો છે. દબાણ P1 હતું તો દબાણ મારે P2 કરવું છે. કદ V1 હતું તો કદ V1 નથી કરવું, આપણે કદ V2 કરવું છે. તો આની અંતિમ અવસ્થા છે. આ પ્રારંભિક અવસ્થા હતી, આ શું છે? અંતિમ અવસ્થા છે. તો તંત્રને પ્રારંભિક અવસ્થાથી અંતિમ અવસ્થા સુધી લઈ જવું છે. તો ઘણા બધા રસ્તાઓ છે મિત્રો, ઘણા બધા રસ્તાઓ છે. પહેલા રસ્તામાં શું કરું છું? ધારો કે હાલો પહેલા રસ્તામાં અહીંથી અહીં લઈ જાઉં છું, અહીંથી આ તંત્રમાં લઈ જાઉં છું. તો પહેલા રસ્તામાં શું કરું છું? તો કે હું છે એ દબાણ છે અચળ રાખું છું. દબાણ અચળ રાખી અને કદમાં ફેરફાર કરું છું. હે, પેલા દબાણ ધારો કે મેં અચળ રાખ્યું છે અને કદમાં ફેરફાર કર્યો, V1 થી V2 સુધી લઈ ગયો. પછી કદ અચળ રાખીને દબાણમાં ફેરફાર કરું. તો આ રીતે પણ એક માર્ગ ઉપર લઈ જાઓ. કાં એવી રીતે ન કરવું હોય તો એનાથી ઉલટી રીતે બીજા માર્ગ ઉપર લઈ જાઓ. કેવી રીતે? તો કે P1 અને P2 દબાણ છે, હે ને? દબાણને પહેલાં ફેરવું. દબાણને P1 માંથી P2 કરી નાખું. ધારો કે દબાણ ફેરવવું છે તો એની પર હાલો નીચેથી ઉષ્મા આપું, કોઈ પણ રીતે એનું દબાણમાં P1 માંથી P2 કરી નાખ્યું. પછી મેં દબાણ અચળ કરી નાખ્યું, દબાણ P2 મેં અચળ કરી નાખ્યું અહીંયા ફિક્સ, પણ હવે કદમાં ફેરફાર કરું છું. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અવસ્થામાં ફેરફાર કરવો છે. તો આ રીતે પહેલાં દબાણમાં ફેરફાર કરી લઈ જાઓ, પછી દબાણ અચળ રાખીને કદમાં ફેરફાર કરવું. બીજા કિસ્સામાં ધારો કે કદ પહેલાં અચળ રાખીને દબાણમાં ફેરફાર કરવો. આ રીતે અલગ અલગ માર્ગે છે તંત્રને પ્રારંભિક અવસ્થાથી અંતિમ અવસ્થા સુધી આપણે લઈ જવું છે. હવે મિત્રો તમે અલગ અલગ કોઈ પણ માર્ગે લઈ જાઓ, હે ને? અલગ અલગ કોઈ પણ માર્ગે લઈ જાઓ તો પ્રારંભિક અવસ્થામાંથી અંતિમ અવસ્થામાં લઈ જવું છે તો માર્ગનો રસ્તો અલગ અલગ છે. તો એમના માટે આપવી પડતી મિત્રો ઉષ્મા છે, ઉષ્મા અને કરવું પડતું કાર્ય પણ કેવું થઈ જાય મિત્રો? અલગ અલગ થાય. શા માટે? કારણ કે
કોઈ રસ્તા પર દબાણને તમે પહેલાં અચલ રાખ્યું છે, કદમાં ફેરફાર કરો છો, કદને પહેલાં અચલ રાખ્યું છે, દબાણમાં ફેરફાર કરો છો. તો એ રીતે તમે ઉષ્માય તમારે અલગ અલગ આપવી પડે. રસ્તાઓ અલગ અલગ લઈ જવા છે તમારે, તો અલગ અલગ રીતે અંતિમ અવસ્થામાં લઈ જવું છે. આ રીતે રસ્તાઓ જો ફરે તો રસ્તા અનુસાર તમારે કાર્ય પણ મિત્રો અલગ અલગ થાય, હે ને. તો મિત્રો ડેલ્ટા ક્યુ અને ડેલ્ટા ડબલ્યુ છે મિત્રો, દરેક રસ્તાઓ પર કેવા છે? અલગ અલગ છે. યાદ રાખજો મિત્રો, ડેલ્ટા ક્યુ એટલે ઉષ્મા અને કાર્ય દરેક રસ્તા ઉપર અલગ અલગ મળે છે, પરંતુ બંનેનો તફાવત તમે લ્યો, ઉષ્મા અને કાર્યનો તફાવત લ્યો મિત્રો, એ તફાવત છે મિત્રો એ દરેક કિસ્સામાં કેવો મળે? સમાન મળે. મતલબ કે ડેલ્ટા ક્યુ માંથી ડેલ્ટા ડબલ્યુ બાદ કરો, કોઈ પણ માર્ગ હોય, કોઈ પણ રસ્તો હોય, ધારો કે આ પહેલો રસ્તો છે, આ બીજો રસ્તો છે, ત્રીજો રસ્તો છે, કોઈ પણ માર્ગ ઉપર બંનેનો તફાવત લ્યો મિત્રો, અને તફાવત આપણને શું આપે છે? આંતરિક ઉર્જા. તો આંતરિક ઉર્જા ડેલ્ટા યુ બધા માટે કેવી મળે? અચળ મળે. કારણ કે આનો તફાવત કેવો મળે? બધા કિસ્સામાં દરેક માર્ગ ઉપર આનો આ અલગ છે, આ અલગ છે, પણ તફાવત મિત્રો લ્યો તમે એનો, તો તફાવત કેવો મળે? સમાન મળે. તો મતલબ પદાર્થની આંતરિક ઉર્જા છે એ અચળ રહે. કોઈ પણ માર્ગે તમે પદાર્થને પ્રારંભિક અવસ્થામાંથી અંતિમ અવસ્થામાં લઈ જાઓ, પદાર્થની છે એ આંતરિક ઉર્જા બદલતી નથી. મતલબ આંતરિક ઉર્જા છે એ પદાર્થના માર્ગ પર આધારિત નથી. પદાર્થના માર્ગ પર આધારિત નથી. ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, અહીંયા આંતરિક ઉર્જા છે શું કીધું આપણે? એ પદાર્થના માર્ગ પર છે એ આધારિત નથી. ઓકે. એક હજી મિત્રો આપણે આંતરિક ઉર્જા વિશે થોડીક વધારે ડિટેલમાં વાત કરીએ તો આંતરિક ઉર્જામાં છે એક યાદ રાખવાનું છે, તો કે જો ડેલ્ટા ક્યુ ધન હોય, ડેલ્ટા ક્યુ છે, આ નિયમ આપણે લખી નાખું છું. નિયમ શું લખ્યું આપણે? ડેલ્ટા ક્યુ માઇનસ ડેલ્ટા ડબલ્યુ બરાબર ડેલ્ટા યુ. આપણે આ થર્મોડાયનેમિક્સનો જે પ્રથમ નિયમ છે મિત્રો, થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ, એમાં જો ડેલ્ટા ક્યુ એટલે ઉષ્મા જો ધન હોય, ઉષ્મા ડેલ્ટા ક્યુ છે એ શું હોય? ધન હોય. ધન હોય તો મતલબ શું થાય? કે તંત્ર છે ઉષ્માનું શોષણ કરે છે. તંત્ર શું કરે? ઉષ્માનું શોષણ કરે છે. જો શું હોય? ડેલ્ટા ક્યુ એટલે ક્યુ ધન હોય. તો આનાથી ઉલટું ડેલ્ટા ક્યુ છે મિત્રો એ ઋણ હોય, તો તમે કહી શકો કે તંત્ર છે એ શું કરે છે? ઉષ્માનું શોષણ નહીં, પરંતુ ઉષ્મા શું કરે છે? ગુમાવે છે. શું કરે છે? ઉષ્મા ગુમાવે છે. તો ડેલ્ટા ક્યુ કેવો આવે? ઋણ આવે. આવી જ રીતે મિત્રો, આવી જ રીતે આપણે આ ઉષ્માની વાત કરી. હવે કાર્યની વાત કરું છું. શેની વાત કરું છું? કાર્યની વાત કરું છું, હે ને. જો કાર્ય ધન હોય, કાર્ય ધન હોય, કાર્ય ધન હોય તો એનો મતલબ શું થયો? કાર્ય ધન હોય તો તંત્રનું શું થાય? પ્રસરણ થાય. તંત્રનું શું થાય? પ્રસરણ, હે ને. તંત્રનું પ્રસરણ થાય. હમણાં જ આપણે જોયું હતું મિત્રો, આપણે આ એક્ઝામ્પલ જોયું હતું, આકૃતિ દોરી અને અહીંથી નીચેથી આપણે ઉષ્મા આપી હતી અને અહીંયા આપણે વાયુ ભરેલો હતો અને આ પિસ્ટન છે મિત્રો, પિસ્ટન ઉપર તરફ ધકેલાતો હતો. પિસ્ટન ક્યાં તરફ જતો હતો? ઉપર તરફ. એટલે તંત્રનું શું થતું હશે? પ્રસરણ. પ્રસરણ એટલે આ ગેસ છે પોતાના કદમાં વધારો કરતું હોય, એટલે કદમાં વધારો કરે મિત્રો એટલે શું થાય? આ પિસ્ટન ઉપર તરફ જાય છે, હે ને. એટલે કાર્ય કેવું થાય? ધન થાય. આનાથી ઉલટું થાય. આનાથી શું થાય? ઉલટું થાય. તો કે કાર્ય ઋણ. કાર્ય ઋણ ક્યારે કહેવાય? તો કે તંત્રનું જ્યારે સંકોચન થતું હોય. શું થતું હોય? તંત્રનું સંકોચન. મતલબ એના કદમાં ઘટાડો થતો હોય. કદમાં ઘટાડો થાય તો પિસ્ટન ક્યાં આવે? નીચે આવે. તો કાર્ય કેવું કહેવાય? ઋણ કહેવાય, હે ને. તો આ રીતે યાદ રાખવાનું છે. બીજું હજી એક વાત કરીએ તો કે આ તફાવત છે ડેલ્ટા ક્યુ માઇનસ ડેલ્ટા ડબલ્યુનો જે તફાવત છે, હે ને. આ તફાવત છે, તફાવત ધારો કે ધન હોય, આ તફાવત ધન હોય, તફાવત ધન હોય તો ડેલ્ટા યુ કેવો મળે? ધન મળવાનો છે. ડેલ્ટા યુ ધન મળે તો શું મતલબ ખબર પડે? તો કે આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થાય છે. ડેલ્ટા યુ જે આંતરિક ઉર્જામાં શું થાય છે? આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થાય છે. આનાથી ઉલટું એટલે કે બેનો તફાવત છે ડેલ્ટા ક્યુ ને ડેલ્ટા યુનો તફાવત ઋણ મળે. તફાવત ઋણ મતલબ ડેલ્ટા યુ કેવો થાય? ઘટે છે. શું થાય છે? ઘટે છે. ડેલ્ટા યુ એટલે આંતરિક ઉર્જા, તો આંતરિક ઉર્જામાં શું થાય છે? ઘટાડો. આ બધા કિસ્સાઓ મિત્રો યાદ રાખવાના છે, કારણ કે આગળ જ્યારે આપણે ગણતરી કરશું ત્યારે આ છે આ બધું આપણને આગળ જ્યારે ગણતરી કરતા હશું ત્યારે આ છે એ બહુ કામ આવવાની છે.
કયું ઋણ આવે, ક્યારે ધન થાય, ક્યારે ધન કરવું, આ બધી વસ્તુ. હવે એક ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જો હવે આદર્શ વાયુની વાત કરીએ મિત્રો. કોની વાત કરું? આદર્શ વાયુ. હવે આદર્શ વાયુ છે મારી પાસે, એમાં ધારો કે સમતાપી પ્રક્રિયા થાય છે. કેવી પ્રક્રિયા થાય છે? સમતાપી. નામ યાદ રાખજો મિત્રો. સમતાપી એટલે શું થઈ જાય? તો કે સમતાપી એટલે તાપમાન અચળ રહે. કેવું રહે? તાપમાન જે અચળ રહેતું હોય તો એને કેવી પ્રક્રિયા કહેવાય? સમતાપી પ્રક્રિયા કહેવાય. તો આદર્શ વાયુ છે એમાં સમતાપી પ્રક્રિયા થાય છે, મતલબ એનું તાપમાન બદલાતું નથી. અને મિત્રો હમણાં મેં વાત કરી હતી કે તાપમાન બદલાતું નથી. આંતરિક ઉર્જા એટલે શું થાય? તો કે મેં પહેલાં કીધું હતું, આંતરિક ઉર્જા એટલે પદાર્થની અણુની ગતિ ઉર્જા થાય. શું કહેવાય? અણુની ગતિ ઉર્જા. અને બીજા શબ્દમાં વાત કરીએ મિત્રો, અણુની ગતિ ઉર્જા એટલે થાય શું? તો કે અણુની ગતિ ઉર્જામાં ફેરફાર થાય. તો શેમાં ફેરફાર થાય? પદાર્થના તાપમાનમાં ફેરફાર થાય. શેમાં ફેરફાર થાય? પદાર્થના તાપમાનમાં. કારણ કે અણુની ગતિ ઉર્જા જેમ વધે એમ પદાર્થનું તાપમાનમાં વધારો થાય. તો અહીંયા સમતાપી પ્રક્રિયા કીધી છે. સમતાપી પ્રક્રિયા, તાપમાન અચળ. શું કીધું છે? તાપમાન અચળ કીધું છે. હે ને? તાપમાન કેવું છે? અચળ. મતલબ તાપમાનમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી. તાપમાનમાં ફેરફાર થતો નથી. અને તાપમાનમાં ફેરફાર ન થતો હોય તો અણુની ગતિ ઉર્જામાં ફેરફાર થતો હોય નહીં. અને અણુની ગતિ ઉર્જામાં ફેરફાર ન થતો હોય તો આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર કેવો મળે? 0. કારણ કે આંતરિક ઉર્જા બદલે જ નહીં, કારણ કે અણુની ગતિ ઉર્જા બદલતી નથી સમતાપી પ્રક્રિયામાં. અને ડેલ્ટા યુ જો 0 હોય મિત્રો, તો હમણાં આપણે થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ લખ્યો હતો. એમાં શું લખ્યું હતું? તો કે ડેલ્ટા ક્યુ માઇનસ ડેલ્ટા ડબલ્યુ બરાબર ડેલ્ટા યુ. અને આ મિત્રો શું કીધું છે આપણે? 0. આ શું લીધું છે? 0 લીધું છે. તો વધે શું આપણી પાસે? તો કે આના બરાબર 0. તો મતલબ ડેલ્ટા ક્યુ બરાબર ડેલ્ટા ડબલ્યુ. તો એનો મતલબ એમ થાય કે તંત્ર ઉપર તમે જેટલી ઉષ્મા આપો છો, તંત્ર ઉપર તમે જેટલી પરિસર વડે ઉષ્મા આપો છો, બધી ઉષ્માનું શેમાં રૂપાંતર થાય છે? કાર્યમાં રૂપાંતર થાય છે. આંતરિક ઉર્જામાં કાંઈ ફેર પડતો નથી, કારણ કે સમતાપી પ્રક્રિયા છે. સમતાપી પ્રક્રિયામાં યાદ રાખજો, તમે જેટલી ઉષ્મા આપો એ ઉષ્માનું શું થાય છે? બધી ઉષ્માનું કાર્યમાં રૂપાંતર થાય છે. અહીં સુધી રાખીએ મિત્રો થર્મોડાયનેમિક્સના પ્રથમ નિયમ સુધી. આગળ તરફ વાત કરશું હવે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.